کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ خوف خدا و عشق نبی دامن میں آؤ بھر لے سبھی، دل کی یہ دنیا بدل جائے گی، راہ جلا کی مل جائے گی، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ جب بھی حاضری ہوتی ہے ایک نیا ہی سرور ہوتا ہے، ایک نیا ہی کیف ہوتا ہے۔ مدنی چینل پہ تو دیکھتے ہیں لیکن جو لطف بالکل قریب بیٹھ کر دیکھنے کا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، ادھر آ کے دل کو سکون ملا ہے۔ پیر صاحب کا دیدار ہوتا ہے، دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے نا ارد گرد کوئی نہیں ہے، صرف پیر صاحب ہے اور ہم ہیں اور دیدار ہو رہا ہے بس۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے سے بے شمار برکتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے گھر کی حاضری، پھر مرشد کا دیدار، پھر الحمدللہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، مدنی پھول، دینی دنیاوی تنظیمی بہت ساری تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں۔ مدنی مذاکرے میں شریعت کے ساتھ الحمدللہ تنظیم بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ جو مدنی مذاکروں میں پابندی سے شرکت کرتے، اسی سے ہی دیگر دینی کام کرنے کا بھی ذہن بنتا ہے، اور جس میں ایمان کی تازگی اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے طریقے اور فرض علوم کی باتیں اور بے شمار دنیاوی دینی مسائل کا حل الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہمیں ملتا ہے۔ ہر ایک مسائل الحمدللہ مرشد کریم دیکھتے ہیں اور اصلاح فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو پورا کرے۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی کیا ہی بات ہے، کون کون سی ادا بیان کی جائے، ہر ادا ہی نرالی ہے۔ امیر اہل سنت سے آج سنا کہ نکاح میں ایمان یافتہ ہونا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں کہ کلمے سنے ہی جائیں نکاح کے لیے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بیان فرمائے گئے۔ نکاح کے حوالے سے جو معلومات نہیں تھی وہ بھی معلومات علم میں آئی کہ شرعاً کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس طرح کرنا چاہیے۔ یہ وہاں میں مشہور تھا کہ محمد نام اگر کوئی رکھے تو ہی ہوتا ہے اور بچپن میں رکھا جائے تو تب ہی ہوتا ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ انسان اپنا نام خود محمد رکھ سکتا ہے۔ اور آج جو میں نے جو بات سیکھی ہے نا کہ جو ماں باپ ہے وہ اگر اولاد کو آگ کر دیں لیکن ان کا جو شریعت کے مطابق جو حصہ ہوتا ہے نا وہ والد کے مرنے کے بعد ان کو ملتا ہے۔ خلیفہ کس کو بنایا جاتا ہے اور خلیفہ بننے کی کیا کیا شرائط ہیں، پیر بننے کی کیا کیا شرائط ہیں، اس بارے میں بہترین مدنی پھول ارشاد فرمائے گئے۔ ولیوں کے بارے میں، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ ماں باپ کے حوالے سے، ان کا ادب و احترام کرنے کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ماشاءاللہ۔ اور آج الحمدللہ میں نے سیکھا کہ بدشگونی ہے اسلام میں وہ جائز نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ بلی کے گزرنے سے بولتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کرو، رک جاؤ کہ بلی دوبارہ گزر جائے، اس طرح کی اسلام میں جو بدشگونیاں لی جاتی ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پیرنٹس ہم سے پوچھتے ہیں، یہ کوشچن کرتے ہیں کہ بچے گھر میں آپس میں بہت لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، چھوٹے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، بڑے بچوں کو محبت کم ملتی ہیں، تو اس کا کس طرح مطلب کہ ادراک کیا جائے؟ میرے اہل سنت نے ماں باپ کو بھی کہا ہے آپ دونوں بچوں کے ساتھ پیار کریں، آپ ایک سے پیار کریں گے دوسرے کی دل آزاری ہوگی۔ جو انصاف کا جو ترازو ہے اس کو برابر رکھیں تاکہ یہ جو ہمارے بچوں کے اندر یہ جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے، یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ تمام بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور برابری رکھتے ہوئے سب کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش۔ امیر اہل سنت نے ایک بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی، بہت پیاری اصلاح فرمائی گئی۔ جس طرح پانی کا اسراف ہے شادیوں میں، ہوٹلنگ میں، جو پانی اس طرح بوتلوں میں بچ جاتا ہے یا ساتھ لے جانے، اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے گئے۔ ایک پانی کے ضائع ہونے پہ امیر علیہ سنت نے تقریباً 20 منٹ 15 منٹ اس پہ گفتگو کری، نگران شورا نے، حاجی عبدالحبیب بھائی نے، کہ پانی جیسے کہ ہم خریدتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں، اس میں تھوڑا پانی ہوتا ہے تو اسے پھینک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امیر علیہ سنت نے ہماری توجہ دلائی کہ پانی تو آپ نے خریدا ہے مگر نعمت تو اللہ کی ہے نا، اور اس کا حساب دینا ہے۔ شریعت کو سمجھیں، طریقت کو سمجھیں، معاملات کو سمجھیں۔ اتنے شفیع مرشد کریم کہ وہ چاہتے ہیں کہ آقا کی ساری امت جو ہے نا بس جنت میں جائے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم لوگ آتے ہیں نیکیوں
علموں پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی زیارت کرنے سے ذہنی قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. امیر سنت نے یہ تو بتایا کہ ایمان ہوتا کیا، پھر ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ایمان کے ڈاکوؤں سے بچنا کیسے، عقائد کے معاملات، یہ سب بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے کا فیضان ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں پانی کی طرف توجہ دلائے تو ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس کا حساب بھی ہمیں دینا ہے. گھر کے گدے پہ جو نیند نہیں آتی نا، وہ مسجد کے فرش پہ نیند آ جاتی ہے. اور جو گھر پہ جو اے سی کا جو مزہ ہوتا ہے یا سکون جو ہوتا ہے نا، وہ دنیاوی سکون ہے. اور یہاں پہ جو ہمیں مسجد کے اندر جو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے، روحانیت ملتی ہے. ترغیب دیتا ہوں میرے آڈینس کو، آپ کے پاس جتنا بن پڑے 3 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں. انشاءاللہ بہت مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. چودہ سو 45 سن ہجری کے جمادی الاولیٰ کی آج 11ویں شب ہے. دعوت اسلامی کے 11ویں شب ہے. اس کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت کرنی ہے اور یہ ضروری ہے. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہنے تو اچھا ہے، نہ کہیں تب بھی دل کی نیت ہی ویلڈ ہے. دل میں نیت نہ ہو تو زبان سے نیت کرنے سے فائدہ بھی نہیں ہے، ہوگی نہیں. جب تک نیت کرنے کے بعد مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر مسجد میں داخل ہوں دوبارہ نیت کر لیجیے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت اعتکاف کی نہیں کی تھی تو مسجد میں کھانا پینا وغیرہ یہ جائز نہیں ہے. اور افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے کہ پہلے سے اگر اعتکاف کی نیت آپ کی ہے ہی نہیں، ہاں تو آپ بھی کر لیں، اعتکاف کی نیت کر لیں اور افطار بھی کر لیں. کھانا پینا جائز ہو گیا، لیکن ثواب ملنے کی صورت یہ کہ مناسب طریقہ کہ اعتکاف کی نیت اللہ کے لیے کریں، نہ کہ کھانے پینے کے لیے، نہ کہ افطار کے لیے. ثواب کے لیے نیت کر کے پھر کچھ ذکر و درود کر لیں. بہتر یہی ہے، یا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ جاری ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. اگر میری بھول ہوئی تو انشاءاللہ الکریم شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت دامن برکاتہم عالیہ سے یہ سوال ہے کہ عالم ہونے کے لیے کتنا علم ایک شخص کے پاس ہو کہ اسے عالم کہا جا سکے؟ کم از کم کتنا علم ہو؟
مہربانی کر کے اس کا جواب عنایت فرما دیجیے۔ عالم کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لکھی ہے کہ اس کو عقائد کا پورا علم ہو، اس میں یہ مستقل بھی پرماننٹ ہو، اس کی معلومات ختم نہ ہو۔ عقائد سے مراد یہ نہیں کہ جیسے کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے تو یا غوث پاک کہنا کیسا ہے، یہ مراد نہیں ہوتی۔ یعنی مطلب اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، تو یوں مطلب ضروریات دین جو ہے تو یوں عقائد کے بارے میں اس کو مکمل معلومات ہوں، اور ضرورت کے مسئلے بھی جانتا ہو، اور ضرورت کا مسئلہ جب اس کو درپیش آئے تو بغیر کسی مدد کے کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دوسروں سے نکلوا لینا وہ الگ بات ہے، لیکن خود اس پہ بھی صلاحیت ہو کہ یہ نکال سکتا ہے، تب یہ عالم کی شرط پر آئے گا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں ہے، علم ہونا چاہیے، تو یوں علم سے عالم بنتا ہے، نہ کہ سند۔ سند تو اب آج کل تو ویسے بھی وہ گھر بیٹھے مل جاتی ہے بعض اوقات، جی ہاں نقلی سندیں ملتی ہوتی، سند سے کچھ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس کون سی چھپی ہوئی لکھی ہوئی سند ہوتی تھی، لیکن کتنے بڑے عالم تھے۔ بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری جو تھی، معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر انہوں نے جو علم حاصل کیا، اس کا مقابلہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا یقیناً۔ تو یہ ہے عالم کی تعریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد جنید قادری بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا عورتیں اشراق اور چاشت کے نوافل ادا کر سکتی ہیں؟ عورتیں اشراق و چاشت کے نوافل بالکل ادا کر سکتی ہیں، ادا کرنی چاہیے ان کو بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو سب کام روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے، اور خطبہ ہو رہا ہو تو اس میں بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جمعے کے خطبے میں، تو کیا دوران وضو اگر اذان اور خطبہ جمعے کا ہو رہا ہو تو کیا اس وقت ہم وضو شروع رکھیں گے یا وضو کو روک دیں گے؟ خطبہ مکمل ہونے یا اذان مکمل ہونے کے بعد وضو شروع کریں گے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اذان اور خطبے میں فرق ہے دونوں کے احکام میں۔ اذان کا جواب بھی دینا چاہیے، بڑے ثواب کا کام ہے، البتہ خطبے میں تو وہی ہے کہ خاموشی فرض ہے، خاموشی بھی فرض ہے، بلکہ اور کام کاج بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ کوئی مسجد میں داخل ہو گیا تو مسجد میں خطبے کے دوران چل بھی نہیں سکتے، جیسے مسجد میں داخل ہوا وہیں بیٹھ جائے۔ ہمارے یہاں سہولت کی جگہ ڈھونڈی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو لوگوں کو پھلانگ کراتے ہیں، جو اس طرح خطبے میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کہتے ہیں، ان کو تو جہنمیوں کا پل بنایا جائے گا۔ حدیث پاک میں یہ بھی وعید ہے، اور ایک اس کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے کہ یہ جیسے یہ اس طرح کا آدمی بچھا ہوا ہوگا زمین پہ، جتنے گرے پڑے ہوتے ہیں یا جس کیفیت میں بھی ہو، لوگ اس پر چڑھ چڑھ کر جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اب اگر کوئی ایک آدمی ہم پر پاؤں رکھ دے، دوسرے کے پاؤں کا ہم انتظار نہیں کریں گے، چیخیں نکل جائیں۔ بھاری بھرکم آدمی پاؤں رکھ دے تو کیا حال ہوگا، یا عام آدمی میں ہم سوئے ہوں پاؤں رکھ دے تو کیا کیفیت ہوگی۔ تو جب لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر رہے ہوں گے قیامت کے دن، تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی تکلیف کا۔ یہ خالی سن لے کر ہم لوگ ادھر سے سن کے ادھر نکال دیتے ہیں، اس پر غور کریں، کون برداشت کر سکے گا قیامت کی تپتی ہوئی زمین۔ اللہ پاک سے ہم توبہ کرتے ہیں، اب تک جتنی بھی غلطیاں ہوئی سب کی توبہ کرتے ہیں، آپ بھی توبہ کر لیجئے کہ ایسا نہ کیا کریں۔ تو مسجد میں خطبہ شروع ہو گیا اور داخل ہوئے، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئی۔ اچھا کہاں بیٹھے مسجد میں؟ آپ تو بولے جوتے کی جگہ پر بیٹھ دیں، جوتے نہیں، جو یہ جوتے اتارنے کی جگہ یہ عین مسجد نہیں ہے، یہ مطلب عام طور پہ یہ مطلب فنا مسجد، کبھی خارج مسجد یہ ہوتی ہے، مسجد کی پورشن ہے نا۔ اب جیسے ہماری یہاں جس وقت جمع ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، تو اس وقت جتنا یہ کھلا آسمان ہے نا،
जिसको आमतौर पे हम सहन कहते हैं, लेकिन मस्जिद का अगर मस्जिद का सहन है तो मस्जिद में दाखिल होता है, लेकिन ये मस्जिद का सहन नहीं है, ये वैसे जनरली सहन इसको लोग बोलते हैं। ये हमने इसकी नीयत करी थी फिनाए मस्जिद की कि हम नमाज जनाजा पढ़ा सकें, क्योंकि जनाजे की नमाज, जनाजा भी मस्जिद के बाहर हो, मुक्तदी पढ़ने वाले भी मस्जिद के बाहर हो, आला हज़रत ने ये लिखा है। तो यूँ मतलब ये कि हमने फिनाए मस्जिद, हमारी ये आयन मस्जिद नहीं है, तो यहाँ तो चल सकते हैं दौरान खुतबा चल कर। अब ये जो एक मुंडेर बना रखी है इम्तियाज करने के लिए, फ़र्क करने के लिए कि ये मुंडेर के बाद ये मस्जिद शुरू हुई, तो अब मुंडेर के अंदर जैसे चाहे यूँ फलांग के पाँव रखा, चाहे गैप बने हुए रास्ते, उसमें से अब जैसे अंदर आया, भले दीवार है, दीवार का टेक दीवार के करीब बैठ जाए, अब बोले आगे बढ़ूँ, तो दौरान खुतबा ये जायज़ नहीं है, लेकिन लोग चल रहे होते हैं। ये पहले तो कई बार ये मसला मैंने अर्ज किया है, फ़र्क तो इससे ज़्यादा पड़ता है समझाने से, लोगों को पता नहीं होता। तो ये खुतबे के हकाम इतने वो है कि इधर उधर देख भी नहीं सकते खुतबे के दौरान। खुतबे के दौरान बेहतर ये है कि खतीब की तरह मुंह कर लिया जाए। इसमें भी मैंने कई बार बोल के देखा है, लोग टच से मस नहीं होते, तो खतीब की तरफ रुख करना ये अफजल है, फ़र्ज वाजिब नहीं है, सवाब का काम है कि जिस तरफ खतीब है उस तरफ, इधर बैठे वाले इधर की तरफ मुड़ जाए, इधर वाले इधर की तरफ मुड़ जाए, खतीब को चेहरा हो जाए। और पहला खुतबा इसमें नमाज की तरह हाथ बांध ले, बैठे बैठे बैठना भी दो जानू, जिस तरह तहियातों में बैठते हैं और हाथ बांध ले। और दूसरा जब खुतबा होता है तो हाथ जिस तरह तहियातों में बैठते हैं, इस तरह अपने जानू पे रानों पे रख ले, ये बेहतर है। नहीं किया तो गुनाह नहीं है ये, लेकिन बहरहाल वो सुनना है, यानी इस तरह की बातचीत नहीं करनी, इधर उधर देखना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चलना नहीं है, बातचीत नहीं करनी, यहाँ तक कि कोई गलती कर रहा है उसको समझाना भी नहीं है, बस चुपचाप रहना है। कोई नमाज किसी ने शुरू कर दी, अरे नमाज मत पढ़, खुतबे के दौरान नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ये कहने की भी इजाज़त नहीं है। इस वक्त बिल्कुल जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज पढ़ते पढ़ते कोई दूसरे ने कोई गलती कर दी तो क्या उसको हिलाएंगे कि भाई गलती मत कर, या कोई काबे की तरफ मुंह नहीं है उसको पकड़ के क्या नमाज के दौरान हम घुमाएंगे? नहीं घुमाएंगे ना नमाज। तो यूँ खुतबे में भी आकाम इसके समझो कई ऐसे हैं जो नमाज की तरह जैसे आकाम है, इसके मसाइल है। यूँ खुतबे में बहुत ज़्यादा मतलब है कि ताकीद है। अब वुज़ू कर रहा है, ये पूछा तो अजान सुनी, अजान की आवाज़ जैसे आ रही है कोई पाँचों टाइम की, तो अब ये चला मस्जिद की तरफ, तो ये भी एक जवाब है, इजाबत बिल कदम बोलते हैं, यानी कि वो प्रैक्टिकल जवाब कि मस्जिद तरफ, जबकि मस्जिद तरफ आ रहा है, ठीक है ना ये, और वुज़ू कर रहा है तो प्रैक्टिकल जवाब है कि नमाज की तैयारी कर रहा है। तो इस दौरान ज़बान से भी जवाब देता चला जाए, चलते हुए वुज़ू करते हुए, तो ये भी सवाब बढ़ जाएगा ना जवाब देने का। मस्जिद में आ गया नमाज बाजमात अदा करें। अलबत्ता खुतबे में दौरान वुज़ू करने का, खुतबे के दौरान खुतबा वुज़ू मस्जिद में तो किया भी नहीं जाता, वुज़ू खाना भी मस्जिद में नहीं होता, वो फिनाए मस्जिद होता है या खारिज मस्जिद होता है, या बंदा घर में करता है वुज़ू। बेहतर तो यही है घर से ही गुस्ल करके उसी गुस्ल के साथ, जिसमें वुज़ू तो हो गया अंडरस्टूड है, तो उसी के साथ नमाज पढ़ी जाए जुम्मा, मतलब खासकर जुमे के लिए। अब नहीं है वुज़ू टूट गया कुछ भी वजह, तो वुज़ू खाना तो बाहर ही मस्जिद के अंदर नहीं है, अगरचे मस्जिद की इमारत में, लेकिन एक्चुअली इसके मसाइल अलग 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 होता है, फिनाए मस्जिद में या मस्जिद के खारिज होता है। तो यूँ मतलब वुज़ू कर सकते हैं, वुज़ू नहीं करेंगे खुतबा सुनेंगे तो जुमे की नमाज फिर मसला ख़तरे में पड़ जाएगी, वापस जाएंगे तो इसलिए वो वुज़ू इस पर कर सकते हैं दौरान खुतबा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रामचोरों से मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद कामरान। सवाल ये है कि कब्रिस्तान में अक्सर लोग हम जाते हैं, तो कब्रिस्तान में यानी मुर्दा दफन क्या करने के बाद लोग, हमारे इलाके में ये रिवाज है कि टाफियाँ बांटते हैं, और टाफियाँ हो गई या मीठी चीज हो गई, ये हमारे इधर कब्रिस्तान में बहुत ये रिवाज हो गया है, इसके बारे में सबसे सवाल करना था।
عوام میں ٹافیاں تقسیم کرتے ہیں، جس طرح بچوں کو ٹافی دیتے ہیں تو یہ بڑوں کو ٹافی دیتے ہیں. اب یہ کہ ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں، یا اب اس میں اگر لوگ دوڑتے ہیں لینے کے لیے، پاؤں رکھتے ہیں مسلمانوں کی قبروں پر، یہ تو اس کا مطلب یہ تو گناہ کے کام ہو رہے ہیں. لیکن فی نفسی ٹافی بانٹنا ہے تو ایک عجیب سا کام ہے. قبرستان سے باہر نکل کر بانٹا جائے، ایصال ثواب کرنا. اور اگر لٹاتے ہیں تو اور بھی خطرناک ہے، پھر تو لوگ قبروں میں چڑھ جاتے ہوں گے نا لٹا چھینا جھپٹی کرنے کے لیے. توبہ توبہ، یہ تو بہت گناہ کا کام ہے. قبروں پہ اس طرح مسلمان کی پاؤں رکھ دینا اور چڑھ جانا یا بیٹھ جانا قبر پر، یہ گناہ ہے. اس طرح یعنی ٹافیوں کی وجہ سے آپ کے یہاں قبرستان میں گناہوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے، اور شاید ہوتا ہو، اس لیے تو بالکل بھی نہیں بانٹنی چاہیے. ویسے بھی قبرستان میں کھانا پینا، کھانے پینے کی چیزیں، اور یہ یوں مطلب یعنی کہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، اس میں سکوت، خاموشی اور سنجیدگی ہونی چاہیے. ہم کھانا کھلائیں گے، روٹیاں بانٹیں گے، ٹافیاں بانٹیں گے، تو اس طرح ذرا شور مچے گا. اور یہ عبرت کا جو قبرستان کا جو معاملہ ہے تو وہ اس کا بالکل الٹ ہو جائے گا، لوگوں میں ہرس پیدا ہوگی. حالانکہ مطلب قبرستان میں آ کر دنیا کی چیزوں کی ہرس مٹانے کی جگہ ہے کہ یار یہ پیٹ بھرتے رہیں گے، کب تک بھرتے رہیں گے، یہ تو پھٹ جائے گا اندر جا کے. پھٹتا ہے نا پیٹ، تو آدمی عبرت کرے، غور کرے. اب یہ چیزیں کھانے کی پینے کی بانٹیں گے، لوٹیں گے، تو پھر یہ عبرت تو ختم ہوگی، وہ ہرس میں پڑ جائے گا بندہ. تو اس لیے مطلب ان چیزوں سے بچا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر جو کچے مکان ہوتے ہیں ان کے فرش پر اور دیواروں پر بھی جو یہ یعنی کہ زمین میں کچے ہوتے ہیں، تو یہاں پر جانوروں کا گوبر جو ہوتا ہے، یہ بھینس کا گوبر جو ہوتا ہے، وہ اس کو نا لپائی کرتے ہیں. جس طرح ہم فرش بناتے ہیں تو اس طرح یہ لپائی کرتے ہیں کچے گھروں میں. پوچھنا یہ تھا کہ ایسی جگہ پر یہ پاک رہتی ہے، اور ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے. انڈرسٹوڈ کہ گوبر تو ناپاک ہوتا ہے. اب لپائی کی تو ایک ناپاک گوبر کی لپائی کی ہے تو نظر بھی آ رہا ہے سب کچھ، مطلب یہ تو ہے تو ناپاک. اس میں نماز اگر گوبر پہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو کہاں سے ہوگی ہی نہیں. ہاں بالفرض کوئی بالکل خشک ہو گیا ہے گوبر اور اس پر کوئی چادر بچھا دی، موٹی چادر بچھا دی، جس سے یہ گوبر نظر بھی نہیں آتا، نہ اس میں کوئی چکناٹ، نہ پانی، نہ نمی، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خشک ہے، تو اب نماز اس پہ ہو جائے گی. پھر یہ کہ ایسی جگہ پر اللہ رسول کا نام بندہ لے کیسے، چاروں طرف گوبر ہی گوبر، اس میں ناپاکی، نجاست، پھر رحمت کیسے نازل ہو اس پر، رحمت کے فرشتے کیسے آئیں اس گندی جگہوں پر. پھر یہ نجاست والی جگہ پر تو پڑھنا، کچھ اللہ رسول کا نام لینا، یہ بھی ظاہر بیعت بھی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اب دیہاتوں میں ہو سکتا ہی ہے، ان کی کوئی حکمت ہوتی ہوگی، خدا بہتر جانے. مٹی مکس کرتے ہیں، یہ ہے مٹی میں، لیکن پھر بھی یہ مٹی مکس کر کے گوبر ملاتے ہیں. اب وہ اس کے پاک ہونے کی صورت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گوبر ہے نا یہ خود مٹی بن جائے، اتنا اس کو ٹائم لگ جائے کہ یہ ایک ایک ذرہ اس کا مٹی میں تبدیل ہو جائے. اس کو ماہیت تبدیل ہونا کہتے ہیں، کیفیت، ماہیت، اس کی جنس بدل جائے، تب جا کر یہ پاک ہوگا. لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ فوراً تو نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں کب ہوگا. جیسے کہ شراب ہے، شراب جب سرکہ بن گئی، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب سرکہ بن گئی تو واقعی سرکہ بن گئی جب، تو اب یہ سرکہ پاک ہے اور اس کو کھانا پینا بھی پاک ہے. اسی طرح اپلا، گوبر کے اپلے بناتے، سردیوں میں اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے. لوگ کچے گھروں میں، دیہاتوں میں خاص کر جو تاپتے ہیں، اس سے ہمارے یہاں ہیٹر ہوتے ہیں شہروں میں، تو اپلا جلایا، ناپاک اپلے ہوتے ہیں، یہ گوبر کے ہی بنتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ جلتے 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 خود بجھ گیا، یعنی اتنا یہ جلا کہ اب جلنے کی صلاحیت نہ رہی تو یہ بجھ گیا. یہ راکھ پاک ہے کیونکہ اب اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی کہ اب یہ اپلا نہیں ہے، یہ گوبر نہیں ہے، یہ راکھ ہے. اچھا اگر یہ خود نہیں بجھا
किसी ने बुझा दिया, पानी डाल दिया, कोई चीज मार के बुझा दिया उसको। अब जो राख बची ये नापाक है कि ये खुद जलकर इतना नहीं जला कि इसमें सलाहियत नहीं जलने की, खत्म नहीं हुआ। अब फिर भले इस राख को आप जलाओगे तो नहीं जलेगी, वो अलग बात है, लेकिन थी सलाहियत इसमें, जब भी तो ये जल रहा था। यूं मतलब ये कि माहियत तब्दील हो इसकी, और भी कई चीजों की ये माहियत तब्दील होने पर उसके मसले बदलते हैं। बहार शरीयत दूसरा जिल्द पहली पेज नंबर 404 पर एक गोबर वाली जमीन के ताल्लुक से मसला लिखा है। जो जमीन गोबर से लीसी गई, अगरचे सूख गई, अगरचे जो जमीन गोबर से लीसी गई अगरचे सूख गई हो, उस पर नमाज जायज नहीं। हाँ, अगर वो सूख गई और उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछा लिया तो उस कपड़े पर नमाज पढ़ सकते हैं, अगरचे कपड़े में तरी हो, कपड़ा अगरचे इसमें कोई भीगा हुआ हो, मगर इतनी तरी ना हो कि जमीन भीग कर उसको तर कर दे, कि इस सूरत में ये कपड़ा नजीस या नापाक हो जाएगा और नमाज ना होगी। ये तो कपड़े की तरी की बात, कि कपड़े में अगर तरी है तो इस कोई भी चीज नापाक जगह पर रखेंगे ना, कि जैसे हाथ भी रखा नापाक जगह पर, अब मामूली तरी है तो हरज नहीं है। अगर इतनी तरी है इसमें, हाथ में गीला है इतना कि ये पानी हाथ का जैसे नजासत पर पहुंचा और उस सूखी हुई नजासत को लेकर, गीली तो खैर उसका तो मसला ही अलग है, सूखी हुई नजासत की बात कर रहा हूँ, तो वो सूखी हुई नजासत को लेकर ये पानी वापस आ गया तो अब हाथ नापाक होगा, वरना खाली टच होने से, मामूली गीला है, सूखी नजासत पर टच होने से नापाक नहीं होगा। और नजासत जो गीली है, सूखी भी नहीं है, तो उसकी मामूली तरी ये भी नापाक होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। मुनव्वर सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्या एहराम बांधने के बाद नफिल किसी भी वक्त अदा किए जा सकते हैं या ताख़ीर करने से कोई जुर्माना लाजिम आएगा? असल उर्फ में जो एहराम जो चादर, इसको एहराम बोलते हैं। असल में ये दो चादरें लपेटना एहराम नहीं है। एहराम होगा उसी सूरत में कि जब इसकी नियत कर लेंगे, इसके बाद लब्बैक या उसके कायम मकाम कुछ पढ़ेंगे, तब जाकर ये एहराम कंप्लीट होगा। भले चादर नहीं पहनी, किसी ने सिले हुए कपड़े पहने अपने मामूलात के और एहराम की नियत कर ली और लब्बैक या इसका कायम मकाम कह लिया, तो ये मुहर्रिम हो गया, ये इसका एहराम। अगरचे गुनाह है, इस पर जो कफ़ारे दम जो भी है, मतलब कफ़ारे वो सब आएंगे, लेकिन ये एहराम हो गया इसका। तो यूं मतलब ये चादरें जो है, चादरें असल अफजल ये है कि जब जो भी है गुस्ल करे, इत्र लगाए वगैरह, और नाखून बाल गैर ज़रूरी तराशना, और इसकी कई सुन्नतें हैं। तो ये अदा करने के बाद जब आप गुस्ल करके और एहराम की चादरें लपेटी, एहराम बांधना कहने में हर्ज नहीं है, लेकिन समझा रहा हूँ ना मसला, तो चादरें लपेटी। अब अगर मकरू वक्त नहीं है तो 2 रकात नफल पढ़े जाए, ये सवाब का काम है। मकरू वक्त है, जैसे असर के बाद एहराम बांधा, असर के फर्ज पढ़ लिए, अब एहराम बांधा, तो अब नफल नहीं पढ़ सकते कि इनके नफलों के लिए मकरू वक्त है। हाँ, जब तक फर्ज नहीं पढ़े थे तब तक पढ़ सकता है नफल एहराम के। अच्छा, या मकरूह तहरीमी वक्त आ गया कि सूरज इतना मतलब है कि डूबने के करीब हो गया कि 20 मिनट रह गए, तो अब उस दिन के फर्ज नहीं पढ़े तो पढ़े असर, वो नफले नहीं पढ़ सकता इस वक्त, ना और कोई नमाज। तो यूँ इस तरह मतलब है कि नफल, अच्छा किसी ने सुस्ती की वजह से नफल नहीं पढ़े, एहराम की नीयत कर दी, तो भी गुनाहगार नहीं है, तो नफल के बगैर एहराम हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है कि ये इबादत तो जिंदगी में कभी हासिल होती है, तो चाहिए तो यही कि आदमी इसकी हर सुन्नत मुस्तहब अदा करे, सुस्ती ना करे। तो अल्लाह करे कि हम किसी नेकी में सुस्ती ना करें। चादरें लपेटने के बाद नफल पढ़ेंगे, इसके बाद नियत करेंगे, इसके बाद लब्बैक या इसके कायम मकाम कोई अल्फाज कहेंगे। आमतौर पर लब्बैक ही पढ़ते हैं, तो लब्बैक पढ़ेंगे इसके बाद।
पहले नफल, पहले चादर लपेटेंगे, फिर नफल अदा करेंगे। सर भले आप ढांप लें, इमाम आए, टोपी है, खुद चादर रख ली, कोई रख नहीं है। और अब ये क्या, ये नफलें पढ़ने के बाद नियत करें एहराम की, अब ये लब्बैक वगैरह जो भी है वो पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अरसलान सवाल कर रहे हैं, अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि दावत इस्लामी का नाम किसने रखा? इसकी सारी तफसील एक वीडियो में मौजूद है। उलमा अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा इजलास हुआ था और इसमें हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब हिंद से तशरीफ लाए थे और उसमें मतलब इन्होंने ये नाम पेश किया था दावत इस्लामी। लेकिन ये कि वो इजलास जो था वो बाकायदा किसी जो प्रॉपर जो एक मजबूत फैसला होता ना, मैं उसमें शरीक था। कोई ऐसा फैसला जो भी हुआ था वो फैसला चल नहीं पाया सर। मैंने काफ़ी तफसील उसमें अर्ज की है। इसके बाद फिर अरशदुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर कुछ उलमा किराम ने मिलकर मुझे वो अमीर बनाया था। वो बनाया था कराची का। अब बाहर जाकर काम करना था, सारी दुनिया में काम करना था। फिर ये कि इस तरह हम लोग आगे बढ़ते रहे, उलमा की दुआएं लेते रहे और उलमा हमारी मतलब हौसला अफजाई करते रहे, पीठ थपकते रहे, बढ़ते रहे। आज माशाअल्लाह दुनिया में दावत इस्लामी की धूम मची हुई है। तो उलमा अहले सुन्नत के कदमों की धूल का सदका। ज़रा हम उलमा के बगैर तो चल भी नहीं सकते ना। अब जैसे मैंने जवाब दिया तो मैंने कहा मुफ्ती साहब को पूछूंगा आगे, तो हम लोग इनके बगैर नहीं चल सकते। सीधी बात है, खाली खाली होशियारी करनी या मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। अब पूछ के आप बता रहा हूँ, समझो। अल्लाह पाक राजी हो जाए बस और हमसे दीन की खिदमत दे ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये VCD का नाम दावत इस्लामी कब और कैसे बनी, शायद ये नाम है इसका। काफी तफसीलात हैं उसमें। अब मैंने तो खैर वो इजमालन मुख्तसरन दो बातें जवाब में दे दी। काफी तफसील है उसमें कि किस तरह यह दावत इस्लामी बनी, किस तरह आगे बढ़ी, कैसे दुनिया में ये पहुंची। बेहतरीन मालूमात है उसमें। ये आपको दावत इस्लामी की वेबसाइट पर मिल सकती है। कई साल पहले ये मतलब वो भी निगरान शूरा माशाअल्लाह हमारे हाजी इमरान बहुत समझदार हैं, इन्होंने मुझे मतलब इसरार किया था कि यार कुछ करो कुछ करो। तुम्हारे जाने के बाद फिर दावत इस्लामी की तारीख मस्त हो सकता है हो जाए। तुम एक वाहिद गवाह हो इसके, जो तुम जो बयान कर सकते हो। सर प्रैक्टिकली तो मैं ही इसमें आगे बढ़ा ना, तो फिर कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो दावत इस्लामी तो फिर यूँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह जमा होकर वो ये VCD तैयार की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास वो हो गया कि दावत इस्लामी बनी कैसे। अब कोई भी कुछ बात करता भी है माइनस, तो उसी VCD से उसको मिलाया जाएगा। कोई भी बात करता है कि भाई अगर VCD के मुताबिक है तो ठीक है, वरना फिर उसको माना नहीं जाएगा। कि प्रैक्टिकल में अकेला ही अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे सादत मिली। कुछ दोस्तों के साथ, इस्लामी भाइयों के साथ इसको लेके चलने की सादत मैंने पाई थी, इन मानों कर अकेला। वरना सिर्फ अकेला यूं नहीं था, मेरे साथ इस्लामी भाई थे। जब इस्लामी भाई की इस्तिलाह भी तब मिलजुल कर जाते इधर उधर बयान करते, हमको नहीं पता था कि दावत इस्लामी चलेगी या नहीं चलेगी, या आगे बढ़ेगी या मसल देगा कोई आकर। लेकिन ये कि अल्लाह की रहमत है कि हम बढ़ते रहे, चलते रहे आगे, और काम को काम सिखाता गया। प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं था, मतलब मंशूर मेरे पास उस वक्त। हम लोग बस ये चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और अल्लाह की रहमत से ये क्या आगे चलकर ये अभी तक हम बस वो अभी तक चल रहे हैं। जो हमको हमारा जो तरीक़ेकार है वही के मुताबिक तो है नहीं, अंडरस्टूड है भाई। कुरान की वही है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात नहीं बदलते। तो बंदे हैं, गलतियां भी करते रहे, करते हैं, आगे नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं है इसकी। पर रब हमसे राजी हो जाए, तो कोशिशें कर रहे हैं मिलजुल कर। शूरा भी बना दी है कि इंशाअल्लाह शूरा भी अपने मशवरे करती है, और मतलब कोई ना कोई तरीक़ेकार आगे पीछे, कभी भाई यूं करते हैं तो कभी बोला अच्छा यूं नहीं यार, इससे ज़्यादा दिन का फ़ायदा हुआ, चलो भाई यूं करते हैं। तो ये हो रहा है, तकरीबन सबको पता होता है ये क्या क्या किस तरह होता है। तो अल्लाह की रहमत से बढ़ रहे हैं आगे।
अच्छा काम है तो इसको अच्छा कहना चाहिए। बाद लोगों की आदत होती है कि वो मतलब खूबसूरत बदन है उसको उसकी परवाह नहीं करेंगे। मक्खी सिफत जो होते हैं बाज लोग कि वो सिफत होती है, तो खूबसूरत बदन का कोई इसको दिलचस्पी नहीं होती। फोड़ा है, फोड़े पे बैठेंगे, उसकी पीप चूसेंगे, उसकी पीप चूसेंगे, जख्म है तो उसका मवाद चूसेंगे, ये होता है। तो तनकीद से हम बालातर हैं ही नहीं ना, हम नबी तो हैं नहीं, नबी मासूम होता है। तो गुनाहगार बंदे हैं, अल्लाह के कोशिश करते हैं तो अच्छा काम है। अगर के लोग नमाजी बन रहे हैं ना, इस वक्त इतने सारे मतलब माशाअल्लाह दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं, इमामे वाले बैठे हुए हैं और अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं। इतनी सारी मस्जिदें, इतने फिजान मदीना, इतने काफिले, इतनी जगह, सैकड़ों हज़ारों जगह दीनी इज्तिमात हो रहे हैं, लोगों की इस्लाह हो रही है, गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। तो ये सब अच्छे काम नहीं है, तो अच्छा काम बोलते किसको है? तो यूँ एक अच्छा काम हो रहा है तो इसको आदमी पसीराई करे, इसको अच्छा बोले, तो साथ मिलकर काम करे। खाली दूर दूर से तनकीद, तो भाई आप बेहतरीन खूबसूरत कोठी बंगला भी होगा तो वाशरूम तो होगा ना यार, तो क्या वाशरूम के ही तस्करे करोगे यार? या जो मस्जिद बैत बनाई घर में नमाज पढ़ने के लिए, उसका कोई जिक्र खैर करोगे? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बड़ी प्यारी वजाहत अमीर सुन्नत ने फरमाई है। और अमीर सुन्नत ने दौरान बयान ये भी इरशाद फरमा दिया कि जो मुझे मालूम है वो किसको मालूम होगा। ये बड़ी पंचिंग लाइन जिसको कहते हैं, पंचिंग लाइन होती है, भाई मैं शुरू से हूँ तो जो मुझे पता है, अगर कोई भी आकर बात करता है तो जितना मुझे पता होगा इतना किसको पता होगा। मेरे सुन्नत ने जो अपने बारे में फरमाया, लॉजिकल बात है, समझ में आने वाली है। इसी तरह अभी या बाद में कई ऐसे होते हैं कि बस दावत इस्लामी को हम बहुत करीब से जानते हैं, हमने जनाब ये देखा है, हमने जनाब उससे पूछा है, हमने ये मालूमात ली है, मैं तो बड़ा अंदर रहा हूँ, मैं तो बहुत बाहर रहा हूँ। तो यूँ करके कोई लिखेगा तो कोई बोलेगा तो कोई वीडियो बनाएगा, और जब इस तरह की कोई बातें हम देखते पढ़ते सुनते हैं तो पता चलता है कि यार इसको लगता है पता कुछ भी नहीं है कि हुआ क्या था और ये बोल क्या रहे। और कई बातें मतलब कि गलत बयानी पर मबनी होती हैं, डिसइंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं ना कि मालूमात की कमी पर मबनी होती हैं। तो दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा और इनके अरकान मौजूद हैं, इनसे रब्ता वास्ता करके इनसे मालूमात लेकर लिया जा सकता है। और दावत इस्लामी के जो अपने कहते हैं कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो हमारे रिसाले छपते हैं, हमारे मज़ामीन जो छपते हैं, 2 सितंबर के हवाले से जो हमारे मज़ामीन छपते हैं, इस तरह की और भी बातें। और अब मेरे सुनो जो दावत इस्लामी के बैकग्राउंड के बारे में बताया, ये जो कुछ है वो डॉक्यूमेंटेड है, कुछ वीडियोस की सूरत में है, कुछ राइटिंग की सूरत में है। ये ऑथेंटिकेट चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा फिर जिसको मालूमात लेनी है यहाँ से ले ले। कई ऐसे हैं जो दावत इस्लामी पर PhD कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, मकाला लिखना चाहते हैं, तो उनको भी चाहिए कि दावत इस्लामी का जो एक जो रेलिवेंट बॉडी है, उस रेलिवेंट बॉडी से इंफॉर्मेशन लेकर आप अगर कुछ लिखेंगे तो वो बात रेलिवेंट भी होगी, दुरुस्त होगी और ऑथेंटिकेट होगी, और पढ़ने वालों को पता चलेगा कि हाँ यार यही है। वरना आप लिख देंगे और जो दावत इस्लामी के ऑपरेशन में वो पूरे फंक्शनल हैं और बिल्कुल ऑपरेशनल हैं, जब वो आपकी बात पढ़ेंगे तो वो खुद आप पर हंसेंगे कि यार ये क्या लिख दिया, ऐसा तो है ही कोई नहीं, ये तो निज़ाम ही कोई नहीं है, ये तो बनाए कभी वो कोई नहीं है। आपने किसी से पूछा कि मैंने तो दावत इस्लामी वाले से पूछा हुआ है, तो वो कौन सा दावत इस्लामी वाला जिससे पूछा हुआ है? तो ये बातें जो मैं आपको कर रहा हूँ ये भी फ़र्ज़ी नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं और ऐसे बेचारे लिखने वाले लिख चुके हैं, बोलने वाले भी बोलते चले गए। तो मेरी तमाम देखने सुनने वालों से आज भी और कल भी ये दरख्वास्त है कि अगर आप दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से कुछ ऑथेंटिकेट, मजबूत और सर्टिफाइड, मजबूत और बेहतरीन और अच्छा और दुरुस्त और सच्चा मवाद देना चाहते हैं, तो दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के अरकान, इनसे रब्ता रखें, उनसे आप मालूमात लें, वो इंशाल्लाह आपको रास्ता बता देंगे। 1-2 रुकन तो है नहीं शूरा के, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, अरकान शूरा से रब्ता किया जा सकता है। तो मैंने आपको एक वे बता दिया है ताकि आप जब भी कुछ लिखने की कोशिश करें तो आपकी बात दुरुस्त होकर लाखों वो पढ़ने वाले होंगे आपकी बात को, जो दावत इस्लामी को अंदर से जानते हैं, उनको लगेगा कि यार लगता है इनकी मालूमात की कमी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये है कि अभी हमारी इतनी इस्तात नहीं है, लेकिन हम थोड़े से पैसे जोड़ के उम्रा कर लेते हैं, उम्रा करके हम वापस आ जाते हैं, फिर क्या जरूरी है कि हमें हज भी करना है, वाजिब है?
उम्रा और हज, उम्रा हज है। हज के अपने शराइत हैं। उम्रे के लिए तो उम्रा फर्ज वाजिब तो है नहीं। हाँ, एहराम बांध लिया उम्रे का तो अब उम्रा पूरा करना होगा, वाजिब हो जाएगा। लेकिन ये वैसे जैसे कोई कर्मों बची है, तो यहाँ रहता है अपने वतन में, तो भाई चूंकि इसके बाद माल बोते इस पर उम्रा फर्ज या वाजिब हो गया, तो ऐसा नहीं है। उम्रा सुन्नत है, करना चाहिए, सआदत है, बहुत बड़े सवाब का काम है। अगर जिंदगी में एक भी किसी ने उम्रा यूं नहीं किया तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, हज में फिर तमत्तो में उम्रा होता है, किरान में उम्रा होता है।